median area of a triangle ABC. Now all of you draw the triangle ABC. Draw the triangle ABC, and this is a triangle ABC, and the AD is the median of triangle ABC. So draw one triangle, one median. Draw one median. So this is the median BAD. Okay, so this is of a triangle ABC are respectively proportional to the sides of PQ and PR, and median PM of a triangle. Okay, so you draw the triangle PQR. Draw the triangle PQR. So one more, you draw the triangle PQR. So this is the triangle PQR. Okay, so దీనికి just median ని draw చేయండి. What is the median they given? Median చెప్పండి ఏంటది? PM. PM. Okay, draw this triangle like this. Now we have to prove triangle ABC is similar triangle with the triangle PQR. Write down the given. Write down, everyone please. Write down the given. So here AB and AC, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. That means here, listen, here AB is proportional side to PQ. Yes or no? AB is the side which is proportional to side PQ. Next, which is side proportional to AC? AC PR. So AC is proportional side to PR. So AC by PR. So next one? AD by PR. AD by PR. So in triangle ABC and PQR, you write here in triangle ABC and triangle PQR. So this is given. Okay. So to prove this, we need one construction. So write down the construction. Construction. Write the construction. Draw DE parallel to AC. Draw DE parallel to AC and write down MS parallel to PR. MS parallel to PR. So just you draw the one line. This line is parallel to the line AC. ఈ line దేనికి parallel? AC కి parallel. Okay. So write down here. This is the DE line, which is the parallel to the line AC. Okay. అలాగే ఇంకొక లైన్ ఏం గీయమన్నారు? MS, which is parallel to PR. Just you draw the parallel line, which is this is the line MS, which is a parallel line to the PR. Now you see here, E is the, write on the next proof. And now you see AD is the median of triangle ABC means, and these two angles are bisect or not. AD bisect the angle A. Okay, so PM also bisect the angle P. Let us say this is angle 3 and this is angle 4. Note down here in triangle. Okay, so next one is proof. Proof. Write down. In triangle ABC, D is the midpoint of BC and DE is parallel to AC. So you can apply the BPT theorem now. Write down. In triangle ABC, yes. In triangle ABC, D is the midpoint of BC. Write down. D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. So this is given.
and from construction DE is parallel to AC. So this is from construction. Within the bracket you write down there, this is from the construction. Okay, so D is the midpoint of BC and DE is parallel to the AC. From this, can I say now E is the midpoint of AB? Therefore, we can say that E is midpoint of AB. Enduku E is the midpoint of AB avutundi? By converse of BPT. Write down there. By converse of midpoint. Sorry, by converse of BPT kaadu. By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. So E is the midpoint of AB. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం రాయొచ్చు? DE equal to half of the AC అని రాయొచ్చు. DE is equal to half of the AC. DE is equal to half of the AC. So this is from the midpoint theorem. Midpoint theorem మీకు చెప్పానండి. Midpoint theorem ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Midpoint 9th class లో ఉంది. Okay, so DE equal to half of the AC. And similarly, can I write now SM equal to half of the PR? Similarly, can I write now? Write down. Similarly, SM equal to half of the PR. అర్థమవుతుందా? ఏవైతే ప్యారలల్ సైడ్స్ ఉన్నాయో చూసారా? ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ వినండి ఒకసారి. ఇక్కడ వరకు ఏమైంది చెప్పండి. D is the midpoint of BC. Listen everyone please. D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB అని ప్రూవ్ చేశాను. అప్పుడు రెండు సైడ్స్ యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేసిన లైన్ అనేది అది థర్డ్ సైడ్ కి ఎలా ఉంటుంది? ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. మళ్ళీ థర్డ్ సైడ్ లో ఆఫ్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? థర్డ్ సైడ్ లో ఆఫ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, అది మిడ్ పాయింట్ చేయడం 9th class లో ఉంది. ఓకే, సో రెండు సైడ్స్ యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, బీసీ సైడ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఏది? డి. ఏసీ సైడ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఏది? ఈ. ఈ టూ సైడ్స్ యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ అనేది థర్డ్ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. మళ్ళీ థర్డ్ సైడ్ లో ఆఫ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే ఈడి ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద ఏసీ. సిమిలర్లీ హియర్ ఎస్ఎం ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద పిఆర్. ఓకేనా? రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్న లైన్స్ అంటే రెండు మిడ్ పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేయగా వచ్చిన లైన్ అనేది థర్డ్ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. ప్లస్ థర్డ్ సైడ్ ని ఆఫ్ గా థర్డ్ సైడ్ లో ఆఫ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అదే ఇక్కడ రాసాము ఫ్రమ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ బై కన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం. అండ్ రైట్ డౌన్ ద నెక్స్ట్ వన్. రైట్ డౌన్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే గీవెన్ ఇచ్చారో ఆ గీవెన్ రాసేసుకొని ఇక్కడ ఏమున్నాయి చెప్పండి. ఏసీ అండ్ పిఆర్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఏసీ అండ్ పిఆర్, ఈ ఏసీ పిఆర్ ఉంది కదా, ఏసీ అండ్ పిఆర్ వాటిని మనం రీప్లేస్ చేయాలి. ఎందుకు రీప్లేస్ చేయాలో చెప్తాను చూద్దాం. ఇక్కడ రండి. Write down. So from given, now already in the question they given that AB by PQ is equal to AC by PR, which is equal to identi cheppandi AD by PM. ఇప్పుడు చెప్పండి దేన్ని మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు? ఏబీని కూడా రీప్లేస్ చేయొచ్చు. AB ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ డిఈ అని రాసుకోవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయబోతున్నామంటే, లిజన్ ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ ఉంది చూసారా, ఇలా ఉంది కదా ట్రయాంగిల్. ఇలా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉందా? ఇక్కడ ఏఈడి ట్రయాంగిల్ అండ్ పిఎస్ఎం ట్రయాంగిల్. ఆ రెండు మనం ఏమని చూపించబోతున్నాం? సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అని చూపించబోతున్నాం. సో ఏవేవి? ఏడిఈ ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ రాస్తాను మీకు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ, ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ట్రయాంగిల్. ఈ రెండు ఎందుకు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ గా ప్రూవ్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను తర్వాత. సో దీని నుంచి మనకి సిపిఎస్టి నుంచి కొన్ని వాల్యూస్ ని ఈక్వల్ అని చూపించాలి.
సో చెప్పండి ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏడి అండ్ ట్రయాంగిల్ పిఎస్ఎం రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ గా రావాలి అంటే అందులో ఉన్న సైడ్సే రావాలి. బట్ ఏబి అందులో ఉందా? లేదు. మరి ఏబిని ఎలా మనం రిప్లేస్ చేయొచ్చు? ఈ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి అని అనుకున్నాం కదా. ఈ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి ఫ్రమ్ దిస్. ఈ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. కెన్ ఐ రైట్ నౌ ఏబి or 2 times of AB, 2 times of AE? Can I write like this? Yes or no? AB ని 2 times of AE అని రాయొచ్చా? ఎందుకంటే ట్రయాంగిల్ ఏడీలో ఏబి లేదు, మనకి ఏఈ కావాలి. అంటే ఏబిని ఏఈలా ఎలా మార్చుకోవాలి అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు 2 times of ఏఈ, అంతే కదా. ఈ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఏబి. ఓకే, సో కెన్ ఐ రైట్ నౌ దిస్ ఏబి యాజ్ 2 times of ఏఈ? కెన్ ఐ రైట్? అలాగే పీక్యూ లేదు మనకి ట్రయాంగిల్లో, పిఎస్ ఉంది. పీక్యూని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2PS. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏసీని ఎలా రాయొచ్చు? అసలు ఏసీ అనేది లేదు ఆ ట్రయాంగిల్లో. సో మరి ఎలా ఏసీని, ఇక చూడండి ఇక్కడ ఉంది, ఏసీని ఎలా రాయొచ్చు? బై 1/2 ఏసీ ఉంది. ఆ బై 2 ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది? ఇది ఏమవుతుంది? ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఏసీ ఈక్వల్ టు 2D. మనకి ఇక్కడ పిఆర్ఏ లేదు ఆ ట్రయాంగిల్లో. మరి ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ పిఆర్ని ఎలా రాసుకుందాం? పిఆర్ ఈక్వల్ టు 2 times of ఎస్ సార్. ఓకే చెప్పండి ఏసీని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 times of డి. పిఆర్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 times of ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏడి బై పిఎం. సో ఏడి పిఎం ఉన్నాయి కదా అదే ట్రయాంగిల్. అంటే ట్రయాంగిల్ ఏడి ట్రయాంగిల్ పిఎస్ఎం లో చూడండి ఏడి ఉంది ఏబి ఉంది. సో 2 get cancel here. Here also 2 get cancel. Okay, by side similarity can I say now triangle AD is a similar triangle with triangle PSM? Yes or no? సో అది రాసేసేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాయండి ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ మీరు రాయండి ట్రయాంగిల్, ఇది మొత్తం రాయండి. కట్ చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చిందో అది రాయండి. ఏఈ బై పిఎస్ ఈక్వల్ టు డిఈ బై ఎస్ఎం ఈక్వల్ టు ఏడి బై పిఎం. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ కెన్ ఐ రైట్ నౌ ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ విత్ ట్రయాంగిల్ పిఎస్ఎం? ఎస్ ఆర్ నో? ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ అనేది సిమిలర్ విత్ ట్రయాంగిల్ పిఎస్ఎం. ఎందుకు చెప్పండి? బై విచ్ సిమిలారిటీ? బై ఎస్ఎస్ఎస్, ట్రిపుల్ ఎస్ సిమిలారిటీ. ఓకే, యు రైట్ దట్ by triple S similarity. By triple S similarity. Okay, so now can I write now angle 1 is equal to angle 3 from the triangle this? Angle 1 equal to angle 3. Can I write? Why these two are equal? Why these two are equal? Because corresponding angles of similar triangles are ఈక్వల్. చూడండి ట్రయాంగిల్ ఏడీలో 1 ఉంది యాంగిల్, ట్రయాంగిల్ పిఎస్ఎం లో ఏముంది? యాంగిల్ 3 ఉంది. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇక్కడ రాయండి బై ఎస్ఎస్ఎస్ సిమిలారిటీ. ఇక్కడ రాయండి అండ్ దేర్ఫోర్ యాంగిల్ 1 ఈస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 3. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ప్రూవ్ యాంగిల్ 2 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4. సిమిలర్లీ అని రాసేసి సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఆల్సో ప్రూవ్ లైక్ దిస్. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ప్రూవ్ యాంగిల్ 2 ఈస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4. Okay, by which property it is? By corresponding parts of similar triangle, by CPST. Okay, so ఇలా ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత దీనివల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి అంటే, సో టోటల్ యాంగిల్ ఈని టోటల్ యాంగిల్ పిని రెండింటిని ఈక్వల్ అని చూపించడం కోసం ఇలా చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే లిజన్ everyone please look at it. Equals are added to the equals, the resultant value also equal. Yes or no? సో ఏదైనా ఈక్వల్స్ని ఈక్వల్స్కి యాడ్ చేస్తే నాకు ఫైనల్ ఏంటంటే మనం యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ పి రెండు ఈక్వల్ అని చూపించడం మన ఫైనల్ ఎయిమ్. సో దానికోసం యాంగిల్ 1 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 2 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4 అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఫైనల్ ఎయిమ్ ఏంటి? యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ పికి ఈక్వల్ కావాలి అని చూపించడం మన ఫైనల్ ఎయిమ్. ఓకే, సో నా యూ సీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను యాంగిల్ 1 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 3, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? యాంగిల్ 1కి యాంగిల్ 2ని యాడ్ చేస్తున్నాను, యాంగిల్ 1 యాంగిల్ 2కి యాడ్ చేస్తున్నాను, ఇలాగే యాంగిల్ 3ని యాంగిల్ 4కి యాడ్ చేస్తున్నాను. చెప్పండి 1 + 2 ఆ కాంబినేషన్ మీకు ఏ యాంగిల్ ఇస్తుంది? 1 + 2 వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఏ ని ఇస్తుంది. 3 + 4 ఏ యాంగిల్ ఇస్తుంది? యాంగిల్ పి. సో యాంగిల్ ఏ ఈస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పి. సో అని ప్రూవ్ చేసాము. ఇది మనకి కావాలి ఎందుకు అంటే చెప్తాను. సో
మనకి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కాంగ్రుయెన్స్ విత్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఎస్ఏఎస్ ద్వారా ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం. ఎలా? ఎస్ఏఎస్. అందులో ఒక యాంగిల్ అనేది మనం ఇలా ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఆ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ సైడ్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఏబి బై పికి ఒక సైడ్ ఉంది, ఏసీ బై పిఆర్ ఉంది. సో మధ్యలో యాంగిల్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఎస్ఏఎస్ నుంచి దీన్ని ఈజీగా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు ఏవైతే ట్రయాంగిల్స్ మీరు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో అదే ట్రయాంగిల్ ని ఇక్కడ తీసుకోండి. లిజన్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్. ఓకే, అదే ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్, చెప్పండి ఏం ట్రయాంగిల్ అది? పిక్యూఆర్. ఆ ట్రయాంగిల్ లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చెప్పండి ఇక్కడ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఆల్రెడీ గివెన్ నుంచి మనం ఇది రాయొచ్చా? గివెన్ లో ఒకసారి అందరు ఇటు చూడండి. ఇక్కడ నేను సర్కిల్ చేస్తాను పింక్ కలర్. AB by PQ equal to AC by PR. రాయొచ్చా? సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్. AB by PQ is equal to AC by PR. AB అంటే ఏ సైడ్? ట్రయాంగిల్ ఏబిసి లో మొత్తం AB అండ్ ఇది PQ. AB by PQ equal to AC by PR. అనిపిస్తుందా మీకు? సో చూడండి, ఆల్రెడీ గివెన్ నుంచే తీసుకున్నాం ఇది. AB అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో టోటల్ AB బై PQ ఈస్ ఈక్వల్ టు AC బై PR. సో నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాము. ఈ రెండు సైడ్స్ మధ్యలో యాంగిల్ అనేది ఎలా ఉంది? ఇది సైడ్, ఇది యాంగిల్, ఇది సైడ్. ఎస్ఏఎస్ నుంచి మనం ప్రూవ్ చేసే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని. ఎస్ ఆర్ నో? సో రైట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆల్రెడీ వి ప్రూవ్డ్ దిస్ యాంగిల్ A. ఇట్ ఈస్ గివెన్. ఇక్కడ రాయండి, ఇట్ ఈస్ గివెన్. This is given. So angle A is equal to angle P. Just proved above. Proved above. So can I say now these two triangles are similar? Yes, by S. Yes or no? So triangle ABC is similar triangle with triangle PQR. By which similarity it By is? SS similar. By yes. సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ సిమిలర్. ఎందుకు సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది రెండు సైడ్స్ మధ్యలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది. ఓకే, బై ఎస్ఏఎస్ సిమిలర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది? సైడ్ అనేది రెండు యాంగిల్స్ కి మధ్యలో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద సైడ్, దిస్ ఇస్ ద సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ ఎస్ఏఎస్ సిమిలర్. క్లియర్? అప్ హియర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, నోట్ ఆన్ దిస్. సైడ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. సైడ్స్ AB, AC, మీడియన్ AD ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అనే ఏబిసిలో ట్రయాంగిల్ PQRలో PQ, PR, PM అనేవి ప్రపోర్షనేట్గా ఉన్నాయి. అంటే గివెన్లో అది రాసుకున్నాం. AB by PQ ఈక్వల్ టు AC by PR విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు AD by PM. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది, ఇక్కడ రాస్తాం. అది గివెన్లో. సో మనం కన్స్ట్రక్షన్లో ఏం గీస్తాము అంటే ఎందుకు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మనం ఈ యాంగిల్ A అనేది యాంగిల్ Pకి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం. యాంగిల్ A అనేది యాంగిల్ Pకి ప్రూవ్ చేయడం కోసం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టూ సైడ్స్ ప్రపోర్షనేట్గానే ఉన్నాయి. అవునా? ఏవేవి? AB అనేది PQతో, AC అనేది PRతో. ఈ యొక్క యాంగిల్ మాత్రం మనం ఈక్వల్ అని చూపిస్తే చాలు కదా. సో దానికోసం ఏం చేసాము అంటే DE అనే లైన్ ACకి ప్యారలల్గా గీసాము. సో MS అనే లైన్కి PR అనే లైన్ని ప్యారలల్గా గీసాము. ఓకే, మీడియన్ అంటే తెలుసు కదా, ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ నుంచి గీసిన మిడ్ పాయింట్, ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్కి, ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్న ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్న మిడ్ పాయింట్ గీసిన లైన్. ఓకేనా? ద లైన్ జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ టు ద ఫ్రమ్ ద వర్టెక్స్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మీడియన్. అంటే ఏదైతే లైన్ ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ నుంచి జాయిన్ చేస్తున్నామో, ఎక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నామో? ఆపోజిట్ సైడ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ని జాయిన్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ మీడియన్. మీడియన్ అంటే ఏంటి? ఇలా గీసిన లైన్ అనేది ఆపోజిట్ సైడ్కి ఎక్కడ కలుస్తుంది? మిడ్ పాయింట్లో కలుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటి? D ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BC. వాట్ ఈస్ దట్? D ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BC. నౌ D ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BC, దట్ ఈస్ గివెన్. మీడియన్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో D ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC అనేది కన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా గీసాము. చూడరా,
డిఈ అనేది ఏసీకి ప్యారలల్ అయితే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, బై కన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరమ్ వీ కెన్ సే దట్ ఈ ఆల్సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. ఓకేనా? సో ఒక మిడ్ పాయింట్ నుంచి థర్డ్ లైన్కి ప్యారలల్ లైన్ కనుక గీస్తే ఈ ప్యారలల్ లైన్ అనేది ఇంకొక సైడ్ని ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఈ కూడా ఏబికి ఏమవుతుంది, మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి బై కన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరమ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇంకొకటి మిడ్ పాయింట్ థియరమ్ నుంచి రాస్తాం. ఈ డిఈ అనేది థర్డ్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆఫ్ ఉంటుంది. సో డిఈ ఈక్వల్ టు half of the AC. Okay, this is also from midpoint theorem. Similarly, we can prove SM also equal to half of the PR అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఏదైతే గీవెన్ ఇచ్చారో ఆ గీవెన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఈ గీవెన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాము. జస్ట్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ADE అండ్ ట్రయాంగిల్ PSM మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయబోతున్నాము. ట్రయాంగిల్ ADEలో ఏఈ ఉంది కానీ ఏబీ లేదు కదా, మరి ఏబీని ఎలా రిప్లేస్ చేయాలి, ఏబీని 2AEతో రిప్లేస్ చేయాలి. సిమిలర్లీ ట్రయాంగిల్ పిఎస్ఎంలో పిఎస్ లేదు. ఓకేనా, సారీ ఏమంటారు దాన్ని, పీక్యూ లేదు. సో పీక్యూ లేదు. సో పీక్యూని దేంతో రిప్లేస్ చేయొచ్చు, 2PS గా రిప్లేస్ చేస్తున్నాం. సోనా అప్పుడు ఏసీ బై పిఆర్ చూడండి ఒకసారి. ఏసీని ఎలా రిప్లేస్ చేస్తాము, ఏసీని 2 into D గా రిప్లేస్ చేస్తాము. PR ని ఎలా రిప్లేస్ చేస్తాము, 2 into SM గా రిప్లేస్ చేస్తాం ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ రిప్లేస్ చేస్తాము. AC ని 2D గాను PR ని 2SM గానే రిప్లేస్ చేస్తాము. యాస్టిజ్ ఇది అలాగే రాస్తాం, AD by PM అనేది అలాగే రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 2 get cancel, here also 2 get cancel. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఫైనల్ గా ఏం మిగిలిందంటే మనకి AE by PS ఈక్వల్ టు DE by SM ఈక్వల్ టు AD by PM. ఇవన్నీ ఏ ట్రయాంగిల్ లో ఉన్నాయి, AE DE AD. సో AE DE AD ఏ ట్రయాంగిల్ లో ఉన్నాయి, ట్రయాంగిల్ ADE. ఓకే, ట్రయాంగిల్ ADE. ఓ అలా రాసానా, ట్రయాంగిల్ ADE అన్నప్పుడు ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ PMS అని రాయాలి. సారీ ఇక్కడ PMS అని రాసుకోండి. లిజన్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ PMS అని రాసుకోండి. ట్రయాంగిల్ AD ఈక్వల్ టు ట్రయాంగిల్ PMS అని రాసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత లిజన్. సో హియర్ ట్రయాంగిల్ ADE ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ విత్ ట్రయాంగిల్ PSM. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ లో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్, ఇందులో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఏది, ఈ ట్రయాంగిల్ లో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్ అంటే ఏది తీసుకుంటాం, యాంగిల్ 1 తీసుకుంటాం. దీంట్లో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్ అంటే ఏది, యాంగిల్ 3 తీసుకుంటాం. సో యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 3. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ప్రూవ్ ఇంకొక ప్యారలల్ లైన్ ఇటు సైడ్ కూడా రాసి యాంగిల్ 2 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4 అని కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు యాంగిల్ 1 కి యాంగిల్ 2 ని యాడ్ చేస్తాం, యాంగిల్ 3 కి యాంగిల్ 4. ఈక్వల్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద ఈక్వల్స్, ద హోల్ ఈజ్ ఈక్వల్, రైట్? సో 1 + 2 మనకి ఏమి ఇస్తుంది, ఏ యాంగిల్. సో 1 + 2 అనే యాంగిల్ మనకి ఏమి ఇస్తుంది, యాంగిల్ ఏ ని ఇస్తుంది. సో 3 + 4 అనే యాంగిల్ ఏమి ఇస్తుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ పి ని ఇస్తుంది. ఫైనల్ గా మనం యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పి అని ప్రూవ్ చేసేసాము. ఓకే, ఈ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పి దీంట్లో వేసేస్తాం అంతే, ఇంకేం అయిపోయింది క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ AB by PQ ఈక్వల్ టు AC by PR అని మీకు ఎలా తెలుసు, ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ గివెన్ అది రాసేసాం. 2 sides ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి. ట్రయాంగిల్ ABC లో AB అనేది ట్రయాంగిల్ PQ లో PQ తో ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది, AC అనేది PR తో ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ రాస్తాం, AB by PQ ఈక్వల్ టు AC by PR. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అప్పుడు, యాంగిల్ ఇక్కడ యాంగిల్ A అనేది ఇక్కడ దేనికి, యాంగిల్ P కి ఈక్వల్. సో యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు angle P. Okay, so hence we prove that triangle ABC is similar triangle with triangle PQR by which similarity is by SAS similarity. Okay, is it clear? Pole of length 6 meter, cast shadow 4 centimeter long on the ground. At the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. Let us say, so this is the triangle ABC. Everyone please don't turn. Triangle ABC, look at it, don't turn. Triangle ABC.
Let us say this is a pole, vertical pole. Let us assume this is the DE. What is that? DE. What is the vertical pole height is 6 meter. So it casts the shadow how much along the ground? 4 meter. ఓకేనా దీని నీడ ఎక్కడ పడుతుంది ఈసీ పైన పడుతుంది డి అనే టవర్ యొక్క నీడ షాడో ఎక్కడ పడుతుంది ఈసీ పైన పడుతుంది అలాగే ఈ హైట్ హెచ్ ఉంది కదా ఈ టవర్ యొక్క హైట్ దీని యొక్క షాడో ఎక్కడ పడుతుంది బీసీ పైన పడుతుంది ఎక్కడ పడుతుంది బీసీ ఇదంతా బీసీ దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఇచ్చారంట ఎంత హైట్ పడుతుంది బీసీ అంటే 28 ఎంత ఇచ్చారు 28 మీటర్ ఇదెంత 28 మీటర్ షాడో ఆ టవర్ యొక్క షాడో బీసీ అనే లెంత్ పైన పడుతుంది 28 మీటర్ హైట్ సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద హెచ్ వాల్యూ సో దానికోసం ట్రయాంగిల్ ఏబిసిని అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఈసిని మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఈసిని సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాము ఎస్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు టవర్ కాబట్టి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ కదా అంటే ఐ మీన్ రెండు టవర్సే కదా అంటే ఏమీ ఇది కూడా హైట్ ఇది ఏమో దీని యొక్క హైట్ టవర్ యొక్క హైట్ చాలా ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంతో కంపేర్ చేస్తే పోల్ యొక్క హైట్తో కంపేర్ చేస్తే టవర్ యొక్క హైట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా 90 degrees కదా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటారంటే లిజన్ ఇక్కడ మీరు ఏవేవైతే డిని ఎలా అనుకున్నారు ఏబి అంటే ఏంటి ఈసీ ఏంటి బీసీ ఏంటి అనేది రాయండి వాట్ ఈస్ ఏసీ వాట్ ఈస్ ఏబి రైట్ డౌన్ డి ఈస్ ద vertical stick of length so d is what is d we assumed here so d is a vertical pole of length d equal to vertical pole of length ఎంత ఉంది దీని యొక్క హైట్ ఎంత ఉంది d ఇది d is vertical pole of length equal to 6 meter లేకపోతే ఇలా రాయండి de is vertical pole of length which is equal to 6 meter and D casts a shadow on EC that is how much 4 meter D enta shadow ni cast chestundi 4 meter so adi rayandi length of shadow that is EC which is equal to how much 4 meter okay then height of the tower your tower is which one is tower height of the tower AB equal to H in meter so అది వచ్చేది కూడా మీటర్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీటర్ లోనే పెట్టండి సో మరి లెంత్ ఆఫ్ టవర్ క్యాస్ట్ షాడో ఆఫ్ 28 మీటర్ లాంగ్ ఓకే దాని యొక్క లెంత్ ఆఫ్ shadow length of shadow of what length of shadow of tower is how much here that is BC which is equal to 28 meter okay we need to prove triangle ABC and triangle DEC are rendu similar triangle ani prove cheyali oka pedda triangle inkoka triangle idi chusara triangle DEC kuda undi so triangle ABC triangle DEC similar ani ela prove chestam so adi rayandi triangle ABC in triangle ABC and triangle DEC so here angle B is equal to angle E can I say Yes. 90 degrees enduku 90 degrees ante already each value is 90 degrees or pole in the tower rendu kuda ground to 90 degrees chestayi okay so next one is angle C is a common for the both the triangles or not angle C is a common for the both the triangles now can I say here triangle ABC is similar with the triangle DEC by which similarity it is we can say this by AA similarity ద్వారా మనం చెప్పొచ్చు and these two triangles are similar triangles by AA similarity okay by AA similarity now listen everyone please look at here ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ట్రయాంగిల్ ABC ట్రయాంగిల్ DEC సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అన్నాం కాబట్టి
ఇలా అనొచ్చా నేను ఏబి బై డిఈ ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఏబి బై డిఈ ఈస్ ఈక్వల్ టు బీసీ బై EC. Can I write like that? BC by BCC. Okay. From this, how we can write this? By which rule? By corresponding parts of similar triangles are in same ratio. So AB by DE. Chappan AB value enta H. DE value is how much? 4. BC value already we given that how much it is. BC value is 28 and EC value is how much? EC value is 4. Okay. So now you calculate 4. How many times it is? 7 times. అర్థమవుతుందా? ఇది మళ్ళీ రాస్తే చూడండి. సో BC value ఎంత? ఏమైంది? 28. BC value is 28, right? BC value is BC. This one. BC value is 28 and EC value is 4. Okay, 4 how many times? 7 times. So, okay, sorry, ikkada DE value tappu rasanu. DE value ikkada 6. H by 6 equal to 7. Then H equal to what? 6 into 7. So H equal to how much? 42 meters. Then therefore the height of the tower is how much? 42 meters. Right on that. Therefore the height of the tower is 42 meters. Height of tower. Height of tower AB. దాన్ని H అనుకున్నాము. Okay, so which is equal to 42 meters. Okay. If AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to the triangle PQR, so we have to prove your AB by PQ equal to AD by PM. Okay, చూడండి triangle ABC and triangle PQR, the whole triangles are similar. The big triangles similar గా ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ ఈ ఏడీని అండ్ పిఎంని మీడియన్స్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ని మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, దాన్ని ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఏబీ బై పీక్యూ ఈక్వల్ టు ఏడీ బై పిఎం అనేది మనం సిపిఎస్టీ నుంచి వస్తుంది. లిజన్, here they given that when already they given these 2 triangles are the similar triangles here from this we can say that so when triangle ABC, listen, write down there, when triangle ABC is similar with triangle PQR, can I say now from CPST, can I say now angle B is equal to angle Q? Can I say yes or no? So angle B is equal to angle Q, and also we can say that sides are in proportion. Means what are the sides are there here? AB by say that AB by what? చెప్పండి అందరూ. AB by PQ. AB by PQ equal to BC by PR. You take BC by PR. So BC by QR. What is that? BC by QR. BC by QR. Can I say like this? Listen. Then how to change BC as BD? బీసీని బీడీగా ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే రెండింటిని ఆఫ్ చేద్దాం. మీడియన్ ఉంది కదా, సో మీడియన్ ఏం చేస్తుంది, డి అనే పాయింట్ బీసీని ఆఫ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ బీసీ అనే లెంత్ని డి అనే పాయింట్ ఏం చేస్తాం, మిడ్ పాయింట్ కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీడియన్స్ అని ఇచ్చాడు. ఏడి అండ్ పిఎం ఆర్ ద మీడియన్స్, అంటే డి ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ, ఎం ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్యూఆర్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ స్టెప్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి. ఏబీ బై పీక్యూ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో రెండు వైపులు ఏం చేస్తున్నాను, బీసీని ఆఫ్ చేస్తున్నాను, అదేవిధంగా క్యూఆర్ని కూడా ఆఫ్ చేస్తున్నాను. చెప్పండి, ఆఫ్ ఆఫ్ ద బీసీ ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే బీసీలో ఆఫ్ ఎంత, బీసీలో ఆఫ్ బీడీ అవుతుంది. ఈ క్యూఆర్ మొత్తంలో ఆఫ్ ఏమవుతుంది, క్యూఎం అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ స్టెప్, రైట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, కెన్ ఐ రైట్ నౌ ఏబీ బై పీక్యూ is equal to half of the BC is, చెప్పండి బీసీలో ఆఫ్ ఎంత, ఈ టోటల్ బీసీలో ఆఫ్ ఎంత, టోటల్ క్యూఆర్లో ఆఫ్ ఎంత, క్యూఎం. సో అదే ఇక్కడ రిప్లేస్ చేస్తున్నాను, బీడీ బై క్యూఎం.
ఓకే, సో ఇది ఇలా ఉండనిద్దాం. సో ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏబిడి అండ్ ట్రయాంగిల్ పీక్యూఎం తీసుకుందాం. ఏ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం? ABD PQM. ట్రయాంగిల్ ఏబిడి అండ్ ట్రయాంగిల్ పీక్యూఎం. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాం కదా, సో ఇది తీసుకుందామా? Yes. ఏబి బై పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీడీ బై క్యూఎం అని మనం ప్రూవ్ చేసాం. సో ఇక్కడ రాయండి ప్రూవ్డ్ above. Our angle B is equal to angle Q. Can I say Yes. how these two angles are equal? Why? Because since the triangle ABC is similar triangle with PQR. From CPST, we can say that CPST corresponding parts of Similar triangles. similar triangles are equal. Equal. So from these two relation, can I say now triangle ABD is similar triangle with triangle PQR? Yes or no? So we can say that triangle ABD is similar triangle with PQR. Then PQM. PQM. Okay, so PQM. So by which similarity it is? By SAS. By side angle side similarity. You write there. So this is a AB and this is a angle and this is a BD. This is a side. Yes, Yes. including SAS నుంచి ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ లో కరెస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? Equal. కరెస్పాండింగ్ రేషియోస్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, రైట్? ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటాయి, సైడ్స్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయి. సో రాయండి ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో దీన్ని రాయొచ్చు ఏబి బై పీక్యూ అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను Yes. చూడండి ఏబి బై పీక్యూ రాయొచ్చు. ఏబి బై పీక్యూ ఈక్వల్ టు ఏడి బై పిఎం. సో ఏ అనేది ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ లెటర్, ఇక్కడ కూడా పిఎం ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్. Third letter. ఓకే, సో ఏడి బై పిఎం. ఎందుకు? CPS. కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ Similar ట్రయాంగిల్స్. ఇక్కడ రాయండి కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్. కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్. Similar triangles. Corresponding sides of similar triangle. Okay, right on that. Hence we prove